ॐ स्थापकाय च धर्मस्य यथाग्निर्दाहिका शक्ति नमस्ते जतिराजाय ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी ज्ञान भक्ति मोक्षदे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम हाथ जोड़ करे राखबेन सबाई। आमरा एखन भगवान श्रीकृष्ण के प्रणाम जानिए तारपरे गीता चैंटिंगे যাব। ओम वसुदेव सुतं देवं मूकं करोति वाचालं परमानंदमाधवम्। আমরা আজকে গীতার চতুর্দশ অধ্যায় অর্থাৎ 14 নম্বর অধ্যায়টা চ্যান্টিং করব। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमतो गता। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदवृता। सत्यं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्यं निर्मलत्वात् प्रकाशममानयम्। सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ।
रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गमोद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनां तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहोनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्तं सुखे संजयति रजकर्माणि भारत ज्ञानमावृत्ततु तमः प्रमादे संजयतुत रजस्तमश्चाभिभूय सत्तं भवति भारत रजतमश्चैव तमसत्तं रजस्तथा सर्वदारेषु देहस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् ब्रिविद्धं सत्तमं तुत लोभप्रवृत्तिरारम्भ सर्वानामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते ब्रिविद्धे भारतर्षभ अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमादमोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विविधे गुरुनन्दन यदा सत्ते प्रविद्धे तु प्रलयं जाति देहवेत् तदोत्तमविदां लोकान् अमूलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीयनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतशाहो सात्विकं निर्मलं फलं रजसत्तफलं दुःखम् अज्ञानं तमसफलं सत्तात् सञ्चयते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमहोतमस भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा यघन्नगुणवृत्तिस्था अध गच्छन्ति तामसा नन्नगुणे फकर्तारं यदा रुद्राष्टमुपश्यति गुणे भस्य परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणागुणेतितत्रीन् देहसमुद्भवान् जन्ममृत्यु जरा दुःखै विमुक्तमृतमुश्नुते अर्जुनवाच कैलङ्गैस्त्रीन् गुणत्रेतान् अतीत भवति प्रभो किमाचार कथं चैस्तान् स्त्रीन् वर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न दृष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीन गुणैर्जो न विचलते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति निन्दते समदुःखसुखसस्त समस्तोलष्टकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दास्तुति मानपमानयस्तुल्य तुल्यमित्राणि पक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते माञ्चजोभिचकारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणा हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य वयस्य च शातस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योग नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। আমরা গীতার চতুর্থ অধ্যায় পাঠ করলাম। চতুর্থ অধ্যায় পাঠে আমরা তিনটে গুণের সম্বন্ধে এইখানে জানলাম, যেটা ভগবান মানব জাতির উদ্দেশ্যে বলেছেন, কিন্তু মানব জাতির পক্ষ থেকে যিনি ছিলেন ভগবানের সামনে তিনি হলেন অর্জুন। অর্জুন হল সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধি। তাকে উপলক্ষ করে ভগবান সমস্ত মানুষদের জন্য এই গীতায় যে কথাগুলো আমরা পাই সেগুলো উনি বলেছেন। এই যে চতুর্দশ অধ্যায় আমরা পড়লাম, এখানে তিনটে গুণের কথা বলেছে। গুণত্রয় বিভাগযোগ। তিনটে গুণ কি কি? একটা হলো সাত্ত্বিক গুণ, একটা রাজসিক গুণ, আর একটা হলো তামসিক গুণ। ভগবান বলছেন যে এই জগৎ সংসারে যত মানুষ দেখা যায়, এমনকি শুধু মানুষ নয়, অন্য জীবজন্তুদেরও সবাই এই গুণের দ্বারাই পরিচালিত হয়। খুব একটা অদ্ভুত কথা। ভগবান বললেন যে যেই মানুষের মধ্যে যেই গুণ বেশি থাকে, তার মধ্যে দিয়ে তার আচার আচরণে, কথাবার্তায়, ব্যবহারে, কাজকর্মে সেই গুণটাই বাইরে প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে সাত্ত্বিক গুণ বেশি, বাইরে তার কথাবার্তা, ব্যবহার সব কিছুর মধ্যে সেই সাত্ত্বিক গুণই প্রকাশিত হবে। যার মধ্যে রাজসিক গুণ বেশি, সব কিছুর মধ্যে রাজসিক গুণই প্রকাশিত হবে। আর যার মধ্যে তামসিক গুণ বেশি, তার সব কিছুর মধ্যে সেই তামসিক কথা বা তামসিক গুণটাই প্রকাশ পাবে। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি কথামৃতের মধ্যে যাই, সেখানে পাই ঠাকুর বলছেন খুব সুন্দর একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে। বললেন, মানুষ যেটা পেট ভরে খাবে, যখন ঢেকুর উঠবে তখন কিসের ঢেকুর উঠবে? সেটারই উঠবে। ঠাকুর উদাহরণ দিলেন মূলার উদাহরণ দিলেন না ঠাকুর? বলছে পেট ভরে মূলা খেলে ঢেকুর যখন উঠবে তখন মূলারই ঢেকুর উঠবে। কথাটা কি বলতে চাইলেন ঠাকুর? ঠাকুরের এই কথার ইঙ্গিতটা হলো, এটা যদি আমরা গভীরভাবে ভাবি, এটা শুনতে মজা, কিন্তু কথাটার অনেক গভীর অর্থ। ঠাকুর বললেন যে মানুষের মনের ভিতরে যেটা সবসময় থাকে, যেটা অধিক পরিমাণে মানুষের মনের ভিতরে জায়গা করে নিয়েছে, মানুষের কাজকর্ম, কথাবার্তা, লোকব্যবহার সব কিছুর মধ্যে, সেটাই প্রকাশ পাবে। সেটাই প্রকাশ পাবে। স্বামী সুহিতানন্দজি মহারাজ, যিনি পরম পূজনীয় আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ, এই রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট যিনি, সেই সুহিতানন্দজি মহারাজের কাছ থেকে আমি একটা কথা শুনেছিলাম। সেটা আপনাদেরকে বলছি। তো এই যে তিনটে গুণ ঠাকুরের কথার থেকে আমরা পাই, যে যেটা পেট ভরে খাবে, যখন ঢেকুর তুলবে তখন সেটারই ঢেকুর উঠবে। অর্থাৎ যার মনে যেটা ভর্তি থাকবে, তার কাজকর্ম, কথাবার্তা, ব্যবহারের মধ্যে সেটা প্রকাশ পাবে। তো যার মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব বেশি থাকবে, শুদ্ধ পবিত্র ভাব থাকবে, সেটাই প্রকাশ পাবে। এবং যার মধ্যে রাজসিক ভাব বেশি থাকবে সেটা, এবং তামসিক ভাব যার মধ্যে বেশি, সেটা প্রকাশ পাবে। তো এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে পরম পূজ্যপাদ সুহিতানন্দজি মহারাজ, আমি তাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই গীতা পড়ার নিয়ে। তো তিনি মহারাজ আমাকে বলেছিলেন এর পরিপ্রেক্ষিতে
যে এই ব্যাপারটা কেমন তার কাছ থেকে বুঝতে চেয়েছিলাম আমি। তখন মহারাজ বলছিলেন যে দেখ, যার ভিতরে সাত্ত্বিক ভাব খুব থাকে সেই মানুষটার মন কেমন হবে জানিস? সে খারাপের মধ্যেও ভালো খুঁজে বের করবে। যার ভিতরে সাত্ত্বিক ভাব প্রবল থাকবে সে খারাপের মধ্যেও ভালো খুঁজে বের করবে। তার মানে তার চোখে খারাপটা বাজছে না, তার মধ্যে দোষ দৃষ্টি নেই, তার মন দোষমুক্ত হয়েছে, সে খারাপের মধ্যে ভালোটা খুঁজে বের করছে। আর যার ভিতরে তামসিক ভাব বেশি থাকবে সে ভালোর মধ্যে খারাপ খুঁজে বের করবে। আর বলবেন তাহলে মহারাজ রাজসিক ভাব বেশি থাকলে সে একবার ভালোর দিকে যাবে, একবার খারাপের দিকে যাবে, দুই দিকেই পাল্লা দিয়ে চলবে। সুতরাং এই গুণ মানুষকে কিভাবে পরিচালিত করে দেখুন। তাই জানবেন এই আধ্যাত্মিকতা, এই ভক্তি সব কিছু সাত্ত্বিক ভাবের থেকে আসে। সাত্ত্বিক ভাব ভিতরে না থাকলে পূজা পাঠ, জপ ধ্যান, সন্ধ্যা বন্দনা, ভজন কীর্তন কিচ্ছু হবে না। বলবেন যে মহারাজ এত এত লোক করছে, স্বামীজি একটা কথা বলেছিলেন যে দেখবে যারা এইরকম করছে তারা তাদেরটা খুব ক্ষণস্থায়ী, সাময়িক, একটা সময়ের জন্য হলো, চোখের জল পড়লো, গড়াগড়ি কাটলো, অনেক কিছু করলো, কিন্তু পরেক্ষণেই সেই ভাবটা চলে যায়। সেই ভাবটা চলে গিয়ে এমন মনটা এত নিচুতে নেমে যায়, সেই দেখা যাচ্ছে যে আমরা এরকম অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, মন্দিরে কথামৃত পাঠ, মায়ের কথা, ঠাকুরের কথা শুনলো, মন্দির থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়েই পরনিন্দা পরচর্চা করছে। দেখুন কথাটা কতটা সত্যি দেখুন। কিন্তু যার ভিতরে সাত্ত্বিক ভাব থাকবে সে কখনো এটা করবে না, তার ভিতরে চলে যাবে সেটা, সে বরঞ্চ সেগুলো অ্যাভয়েড করবে। শ্রীমা সারদা দেবী সেই শিক্ষাই দিলেন, মা সেই শিক্ষাই দিলেন। মা বললেন যে দোষ তো সবাই দেখতে পারে, খারাপ সবাই দেখে, কিন্তু সেই খারাপকে ভালো কজন করতে পারে, সেটাই তো মনুষ্যত্ব। তাই আমরা ঠাকুরমার ভক্ত হয়ে, ঠাকুরমা স্বামীজির আদর্শ নিয়ে যদি চলতে চাই, তাহলে আমাদের এই সাত্ত্বিক ভাব অবশ্যই অর্জন করতে হবে। রাজা মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহারাজের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। তিনি বলছেন যে যতদিন না মানুষের জীবনে, মানুষের মনে এই সাত্ত্বিক ভাব বা সাত্ত্বিকতা আসছে, ততদিন ধর্মজীবন শুরু হয় না, ততদিন ধর্মজীবন শুরু হয় না। আমরা আজকে যে আলোচনার মধ্যে যাব, এই ভাগবত এবং ভাগবত ভক্তদের যে আলোচনা, জানবেন এইটা এক একজন মানুষ এক এক রকম বুঝবে। যারা সাত্ত্বিক মানুষ তারা এইটার মধ্যে খুবই গভীর একটা আনন্দ, একটা তৃপ্তি পাবে। কেন? তাদের মধ্যে ওই সাত্ত্বিক ভক্তি আছে। যারা রাজসিক মানুষ তারা এটার মধ্যে কিছুটা ভালো পাবে, কিছুটা মনে হবে না এগুলো ঠিক নয়। আর যারা তামসিক ভাবের মানুষ তারা ভাবে এগুলো আমরা কত শুনেছি, আর কি, এর থেকে অনেক ভালো কিছু আছে। সুতরাং মানুষের মন এই তিন ভাবের মধ্যে চলাফেরা করে। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে কিন্তু এই তিনটে ভাব থাকে। এই তিনটে ভাব কোথার থেকে আসে জানেন? এইটা আসে প্রকৃতির থেকে। সকালবেলা ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠবেন, উঠে দেখবেন মনের অবস্থাটা কেমন থাকে। সূর্য উদয়ের আগে যে মনের অবস্থা, প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মনের মিল থাকে। যত মুনি ঋষিরা আছেন, সাধু সন্ন্যাসীরা আছেন, সারা ভারতবর্ষে বলুন, সারা পৃথিবীতে বলুন, সবাই কিন্তু তারা সূর্য উদয়ের আগে জপ ধ্যান সাধন ভজন করতে বসে পড়ে, তাই তো? এবার ওই যে তারা ভগবানের নাম করছে, সাধন ভজন করছে, তার একটা শক্তি বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। এইবার ওই সময়টা যেসব ভক্ত মানুষরা জপ ধ্যান করে তাদের মনে সেই ভাবটা এসে
ঢোকে, অর্থাৎ তাদের সেই মনটাকে খুব তাড়াতাড়ি উচ্চভাবে সাত্ত্বিকভাবে নিয়ে যায়। তাই বলা হয় যে প্রকৃতিতে যখন সাত্ত্বিক ভাব থাকে, যেটা সূর্য উদয়ের আগে, সেই সময় সাধন ভজন করতে হয়। আছে না এই নিয়মটা হলো তাই। কারণ কি, ওই সময় যেহেতু সব সাধু সন্ন্যাসীরা মহাপুরুষরা সাধন ভজন করছে, ওই সময় করলে মনের একটা আলাদা ভাব আসে, যেই ভাবটা সাত্ত্বিক ভাব নামে পরিচিত। এই যে সাত্ত্বিক ভাব দিয়ে দিন শুরু হলো, এবার যখনই সূর্য উদয় হলো, দেখবেন প্রকৃতির মধ্যে কাজকর্মের একটা প্রক্রিয়া দেখা যায়। পশু পাখির থেকে শুরু করে সবাই দেখবেন কাজে ব্যস্ত। পাখিগুলো তারা বাসার থেকে বেরিয়ে যায়, কেউ বাসা তৈরি করছে, কেউ খাবার আনছে, সবাই কাজে ব্যস্ত। মানুষও কিন্তু কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়, তাই না? এটা হলো রাজসিক ভাবের সময়। এই সময় মানুষ কাজ করছে, কথা বলছে, এখানে যাচ্ছে ওইখানে যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় সব কিছু করছে। যেই সন্ধ্যা নেমে আসে, সূর্য ডুবে যায়, তখন থেকে তামসিক ভাব শুরু হয়। দেখবেন পাখিরা সব বাসায় ফিরে আসে, চারিদিকে অন্ধকার হচ্ছে, মানুষজন বাড়িতে ফিরছে। তখন কি হয়, এই সময়টা খুব একটা বিপদের সময়। অর্থাৎ তামসিক ভাবের সময়ে মানুষের মধ্যে নানা রকম খারাপ চিন্তা আসে এবং নানা রকম আজে বাজে জিনিস এই সময় হতে দেখা যায়। তাই শাস্ত্র বিধান দিল, সন্ধ্যাবেলা হরিনাম সংকীর্তন করবে, সন্ধ্যা বন্দনা করবে, ঈশ্বরের নাম জপ করবে। সকালের সাত্ত্বিক ভাবটা সন্ধ্যাবেলায় আনতে হচ্ছে। কেন? কি কারণ? কারণ হলো, সারাদিন যে তুমি রাজসিক ভাব নিয়ে চলেছ, এতে তোমার সকালের যে সাত্ত্বিক মনের যে উন্নতি হয়েছিল, সেটা সারাদিনের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে মন অনেক নিচে নেমে গেছে। এখন তুমি যদি এই রাজসিক ভাব নিয়ে বাড়িতে থাকো, তাহলে তোমার এই যে মনের নিম্নগতি হয়েছে, সেই মন নিয়ে তুমি বাড়িতে থাকলে বা কোথাও গেলে তোমার মনের কন্ট্রোল তুমি রাখতে পারবে না। তুমি বিরক্ত হবে, রাগারাগি করবে, অশান্তি বাঁধাবে, তুমি মানুষের সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক তৈরি করবে। তাই শাস্ত্রের বিধান কি, সন্ধ্যাবেলা এসে তুমি হয় মন্দিরে যাও, নয় ঠাকুর ঘরে ঢোকো, জপ ধ্যান সাধন ভজন করো, সন্ধ্যা বন্দনা করো, সন্ধ্যা আরতি করো। তাই তো? কারণ এটা দেখবেন, আপনি সারাদিন খুব কর্মব্যস্ত, চারিদিকে গেছেন, অনেক কিছু দৌড়াদৌড়ি হয়েছে, একদম মানে আপনি পাজলড হয়ে গেছেন। হাত মুখ ধুয়ে সন্ধ্যাবেলা আশ্রমে যান, মন্দিরে গিয়ে চুপ করে বসুন, ঠাকুরের সন্ধ্যা আরতি মন দিয়ে শুনুন, সন্ধ্যা আরতি দেখুন বা সন্ধ্যা বন্দনা করুন। এইবার সন্ধ্যা আরতিতে বসার আগে আপনার মনের অবস্থা এবং সন্ধ্যা আরতির পরে আপনার মনের অবস্থা চিন্তা করে দেখবেন তো, আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে যায়। আকাশ পাতাল তফাৎ। তখন মনে হয় কি, যে মনের ভিতরে আবার সেই সকালবেলা ঘুমের থেকে উঠে যে এনার্জি, সেটা এসে গেছে। তার মানে আমাদের মন সাত্ত্বিকতার মধ্যে সবথেকে বেশি সতেজ থাকে, সবথেকে বেশি ভালো থাকে। তাই এই ধর্ম মানেই হলো সাত্ত্বিক ভাবের কর্ম। ধর্ম মানেই সাত্ত্বিক ভাবের কর্ম। এই কথা আমি আলোচনা করলাম এই কারণে, আজকে আমরা এমন একটা প্রসঙ্গের মধ্যে যাব, যেই প্রসঙ্গটা এই সাত্ত্বিক একজন ভক্তের কথা, সত্যগুণ সম্পন্ন একজন ভক্ত। কি সেই প্রসঙ্গ? এই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমাদের একটা জায়গায় যেতে হবে, সেটা হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনীতে আমরা যাব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন বাল্য সখা ছিলেন, খুব প্রিয়, ভগবান তাকে খুব ভালোবাসতেন। ছোটবেলায় তারা একদম একে অপরকে ছেড়ে বেশি থাকতেন না, প্রায় সময় তাদেরকে একসঙ্গে দেখা যেত। তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণের বাল্য সখা সুদামা। তাই তো? সুদামার কথা আপনারা জানেন। শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ আর বলরাম যখন শাস্ত্র পাঠ করতে গিয়েছিলেন, গুরুর কাছে ছিলেন, সেইখানে ব্রাহ্মণ সন্তান সুদামা ছিল। সুদামা খুব গরিব ঘরের ছেলে, কিন্তু সে এত সাত্ত্বিক, এত শুদ্ধ পবিত্র তার মন। ভগবান
স্বয়ং তিনি তো মন দেখেন, তিনি এত ছেলের মধ্যে সুদামাকে নিজের সখা করে নিলেন। কেন? তার ভিতরের ওই সাত্ত্বিকতার জন্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রত্যেকটা লীলা আমাদের এক একটা করে শিক্ষা দেয়। ভগবান সুদামাকে যে তার প্রিয় সখা করলেন, বন্ধু করলেন, এইখানে ভগবান একটা শিক্ষা দিলেন। আমাদের মনে যদি এই রকম সাত্ত্বিকতা থাকে, তিনিও আমাদেরকে তার সখা, তার বন্ধু বানিয়ে নেবেন। সুতরাং সুদামাকে তিনি কৃষ্ণ এতই ভালোবাসত, তারা সবসময় একসঙ্গে থাকত। এবার পাঠটার যখন শেষ হয়ে গেল, তাদের শাস্ত্রপাঠ সব সমাপ্ত হলো। সুদামা ফিরে আসলেন তার বাড়িতে, কৃষ্ণ চলে আসলো। কৃষ্ণ আসলো দ্বারকাতে, আর সুদামা আসলো ব্রজধামে। কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা হলো পরে, সুদামা সেই গরিব ব্রাহ্মণই থেকে গেল। সে পুজো পাঠ করে, শাস্ত্র পাঠ করে, ভিক্ষা করে যা পেত তাই দিয়ে তার দিন যাপন হতো। আর এদিকে কৃষ্ণ রাজা হয়ে আছে। বহু বছর হয়ে গেল, তাদের দুজনের মধ্যে কোনো দেখা সাক্ষাৎ নেই। কিন্তু কৃষ্ণ সুদামার খোঁজ রাখে, সে জানে, আর সুদামাও কৃষ্ণের খোঁজ জানে। সুদামা তার সখা কৃষ্ণের কাছে যাচ্ছে না কেন? সুদামা ভাবে যে আমার সখা এখন একজন রাজা, আমি এত গরিব ব্রাহ্মণ হয়ে তার কাছে কিভাবে যাব, কোন মুখ নিয়ে যাব, সে কি আমাকে চিনতে পারবে? তো সেই ভেবে সে যায় না। আর কৃষ্ণ সুদামার কথা শুনেও সুদামাকে তার কাছে ডাকছে না। তার কারণ ভগবান সবসময় পরীক্ষা নেয়। কি পরীক্ষা জানেন? এইখানেও কৃষ্ণ একটা শিক্ষা দিল, যে ভক্ত এক পা এগিয়ে আসলে তবে ভগবান 100 পা এগিয়ে আসে, কিন্তু প্রথমে ভক্তকে এক পা এগোতে হবে। তাই কৃষ্ণ চাইছিলেন যে সুদামা আমার দিকে এক পা আগে এগিয়ে আসুক, ও আগে নিজে আসুক আমার কাছে, তারপরে আমি ওর কাছে যাব। তো এইবার ভগবানের তো লীলা, সুদামা কৃষ্ণের কথা খুব তার পত্নীর কাছে, তার মানে স্ত্রীর কাছে বলেছে। তো সুদামার স্ত্রী তাকে বলছে যে আচ্ছা, তুমি তো আমাকে তোমার বন্ধুর কথা এত বলো, সে তো রাজা আর তোমাকে এত ভালোবাসতো, তুমি তার কাছে যাও না একবার, গিয়ে আমাদের এই অভাবের সংসারের কথা একটু বলো, দেখবে সে ঠিক তোমাকে সাহায্য করবে, তোমার বন্ধু তো, সে তোমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু সুদামা যেতে চায় না, রাজি হয় না। কেন? সে তো যখন সুদামা তার ছোটোর থেকেই এটা ছিল মনে যে সে বন্ধুর কাছ থেকে কিছু চাইবে না, কোনোদিন চাইনি, সে চাইবেও। সুদামা মনে মনে ভাবত আমার বন্ধু যদি নিজের থেকে কিছু দেয় আমি নেব, আমি চাইব না। তো তার পত্নী তাকে প্রতিদিনই একবার করে বলতে থাকে, কেন সংসারের যে অবস্থা, ছেঁড়া কাপড় পরে থাকতে হচ্ছে। তার সুদামার যে সন্তানরা ছিল তারা 3 বেলা পেট ভরে খেতে পারছে না। সুদামা ভিক্ষা করে যা আনতো ওই দিয়েই কোনো রকমে খাওয়া চলতো। কোনো দিন মানে বেশিরভাগ দিনই এমন হতো তার সন্তানরা খেতে পেল, কিন্তু সুদামার পত্নী তারা জল খেয়ে শুয়ে পড়লো, খাওয়ার নেই। এত অভাবের মধ্যে চলছে। একদিন সুদামার পত্নী বলল যে না, এই অভাবে আমি আর সহ্য করতে পারছি না, তুমি একটা কিছু ব্যবস্থা করো, না হলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে, কারণ আমি সন্তানদের এই কষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। তো তখন সুদামা রাজি হলো, বলল ঠিক আছে, আমি তাহলে আগামীকাল আমার বন্ধুর কাছে যাব, তুমি যখন বলছো আমি তোমার কথা রাজি হলাম, আমি যাব। কিন্তু কি নিয়ে যাব? বন্ধুর কাছে কি খালি হাতে যাব? কিছু তো আমাকে নিয়ে যেতে হবে, ঘরে কিচ্ছু নেই। তখন সুদামা বলল ঠিক আছে, আমি কালকে ভিক্ষায় বেরোবো, ভিক্ষা করে যা পাবো সেটা নিয়েই বন্ধুর বাড়িতে যাব, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাব। সুদামা সকালবেলা ঘর থেকে বেরোলো, বেরিয়ে 3 বাড়িতে ভিক্ষা করল। 3 বাড়ির থেকে 3 মুষ্টি চিরা পেল। সেই 3 মুষ্টি চিরা নিয়ে সে চলল বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।
চিরা পেয়ে সুদামা খুব খুশি হলো, কারণ তার ছোটোবেলার কথা মনে পড়ল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদামার সঙ্গে ছিল। সুদামা কী করতো, মাঝে মাঝে বাড়ির থেকে চিরা নিয়ে যেত। গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে, তার মা চিরা দিয়ে যেত, কাপড়ে বেঁধে চিরা নিয়ে যেত। কৃষ্ণ সেটা সুদামার কাছ থেকে নিয়ে খেত আর খুব আনন্দ করত। তখন সুদামাকে কৃষ্ণ বলেছিল যে সখা, তোমার এই চিরা ভাজা যে আমাকে কি আনন্দ দেয়, আমার খুব ভালো লাগে। আমি অন্য বন্ধুদের সখাদের খাবার না খেয়ে তোমার চিরা ভাজার জন্য আমি অপেক্ষা করি, তুমি কখন চিরা ভাজা নিয়ে আসবে। এটা সুদামার মনে আছে, সেজন্য যখন ভিক্ষাতে চিরা পেয়েছে ওর খুব আনন্দ হলো। ঠিক আছে, আজকে আমার সখাকে তার প্রিয় জিনিসটা দেব। সেই ব্রজধাম থেকে হেঁটে হেঁটে দ্বারকায় গিয়ে পৌঁছানোর পরে সে দেখছে এই যে রাজবাড়ি, এইসব দেখে সে ভাবছে আমার এই সব দেখে মানে এই বস্ত্র দেখে আমাকে কি ভিতরে ঢুকতে দেবে, আমাকে তো যেতে দেবে না। তো এইসব সাত পাঁচ ভাবছে। প্রথমে ভাবছে না আমি ফিরে চলে যাই, কেন গিয়ে অপমানিত হব, আমাকে ঢুকতে দেবে না, তাড়িয়ে দেবে। রাজভবনে তো যেতেই পারবো না, রাজ গেটের সামনে থেকেই আমাকে ফিরিয়ে দেবে, তো আমি কি করতে যাব। দুপা পিছিয়ে এসে আবার ভাবছে যে না, আমার পত্নীকে আমি কথা দিয়েছি আমার সখার সঙ্গে দেখা করে আসব, আমি এত দূর আসলাম, ফিরে চলে যাব, তাহলে তাকে গিয়ে আমি কি বলবো, তাহলে মিথ্যে কথা বলা হবে, না আমাকে যেতেই হবে। এইদিকে ভগবান সে তো জানতে পেরেছে, সে দ্বারপাল যারা গেটে থাকে তাদেরকে বলে রেখেছে যে একজন ব্রাহ্মণ আসবে, তোমরা তাকে একদম আটকাবে না, তাকে সোজা আসতে দেবে, সে জানি আমার কাছে আসবে, আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, কেউ তাকে আটকাবে না। তো সুদামা যখন গেছে তাকে কেউ আটকায়নি, সবাই আরও তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সুদামা একটু অবাক হচ্ছে, তারপরে ভাবছে যে বা আমার বন্ধু তো খুব ভালো ব্যবস্থা করে রেখেছে, যে আসছে তাদের এত সম্মান, না ঠিকই আছে, আমি যেটা ভাবছিলাম সেটা ভুল, তাহলে এখানে সবাইকেই খুব আদর আপ্যায়ন করা হয়। এইবার সুদামা আস্তে আস্তে যখন রাজগৃহের সামনে এসেছে তখন সে ভাবছে যে এইবার ভিতরে প্রবেশ করব কি করব না, কেন এতক্ষণ তো আমি যে গেট, সেই রাজবাড়ির গেট পেরিয়ে এত দূর আসলাম, এইবার রাজমহলে প্রবেশ করব কি করব না ভাবছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। একবার ভাবছে ফিরে যাব, একবার ভাবছে না ভিতরে যাব। ভাবতে ভাবতে ভাবলো যে না, আমি এই অবস্থায় রাজগৃহে প্রবেশ করব না। যেই ফিরে কিছুটা যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে তার ভবন থেকে দৌড়ে এসেছে, এসে সখা সখা করে যখন ডাকছে তখন সুদামা পিছনে ফিরিয়ে দেখছে যে তার সখা তাকে দুহাত বাড়িয়ে ডাকছে, তার দিকে দৌড়ে আসছে। তখন এসে সেই সুদামাকে স্বয়ং ভগবান সখা বলে জড়িয়ে ধরে বলছে, সখা তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে যাচ্ছ, এতদিন পরে এসেছো, আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবে, চলো আমার সঙ্গে চলো। সুদামাকে স্বয়ং ভগবান তিনি তাকে ধরে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে রাজভবনে, যেই গৃহে ভগবান বিশ্রাম করেন, অর্থাৎ যেই গৃহে তিনি শয়ন করেন, যেই বিছানায়, সেই বিছানায় তাকে বসালো, বসিয়ে নিজে গামলার মধ্যে জল নিয়ে আসলো। আগেকার দিনের নিয়ম ছিল ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দিতে হয়, পা ধুইয়ে, আগেকার দিনের নিয়ম এটাও ছিল বাড়ির মায়েরা পা ধুয়ে দিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে সেই ব্রাহ্মণের পা মুছিয়ে দিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি নিজে সেটা করলেন, গামলায় করে জল এনে সুদামার পা ধুয়ে দিয়ে ভগবান নিজে দিয়ে সেই পা মুছে দিলেন সুদামার। এটা লক্ষ্মী দেবী, অর্থাৎ স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী, যিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, তার নাম ছিল রুক্মিণী। তিনি দেখে অবাক যে তিনি তো জানেন যে শ্রীকৃষ্ণকে, যে
সে এরকম করছে, তার সখাকে এত ভালোবাসে। যাই হোক, রুক্মিণী আসলেন। তখন ভগবান মানে শ্রীকৃষ্ণ এত আনন্দ বলছে যে দেখো, এ আমার বাল্য সখা, আমি এর সঙ্গে কত মানে সময় কাটিয়েছি, কত আমাদের স্মৃতি, কত কিছু এইসব বলছে। দুজনে খুব গল্প হচ্ছে। হতে হতে তখন এদিকে সুদামা মনে মনে ভাবছে যে আমার সখা যে আমার সঙ্গে একসঙ্গে মানে চিড়ে ভাজা খেতাম আমরা দুজনে বসে, সেটা কি তার মনে আছে? ভক্তর মনে যেই উঠেছে ভগবানের মনে তো আসবেই। ভগবান তখন বলছে যে তার পত্নীকে যে যাও তো আমার সখার জন্য ভালো ভালো খাবার নিয়ে এসো। অনেক মিষ্টি টিষ্টি এনে দিয়েছে, সুদামাকে দিয়েছে। সুদামা খাচ্ছে, খেতে খেতে সমানে ভাবছে যে আমি তো আমার সখা এত এত ভালো ভালো সব খাবার দিচ্ছে, আমি খাচ্ছি, কিন্তু আমার যে খাবার শুকনো চিড়ে ভাজা, আমি এটা কি করে দেব? সে কি রাজা হয়ে আমার এই খাবার গ্রহণ করবে? না, থাক, আমি এটা দেব না। আবার ভাবছে যে না, আমার বন্ধু তো, আমার সখা তো এটাই ভালোবাসত, তো এটা দেওয়া যাবে। একবার ভাবছে দেব, একবার ভাবছে দেব না। এইরকম যখন ভাবছে তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি বলছেন যে সখা, তুমি আমার জন্য কিছু আনোনি? আমি যেটা খেতে ভালোবাসতাম তুমি আমার জন্য এনেছো? সুদামা তখন অবাক হয়ে গেছে, এত আনন্দ হয়েছে তার, চোখে জল। বলছে হ্যাঁ সখা, তুমি যে চিড়ে ভাজা খেতে ভালোবাসতে, আমি সেটাই এনেছি তোমার জন্য। তখন বলছে কোথায়, দাও আমাকে, আমার খিদে পেয়েছে, আমি খাবো তুমি যেটা এনেছো। বের করে দিয়েছে 3 মুষ্টি চিড়ে ভাজা। ভগবান সেটা হাতে নিয়ে পরম আনন্দে 1 মুষ্টি নিয়েছেন, নিয়ে মুখে দিয়ে খাচ্ছেন। স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী, যিনি ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের পত্নী রুক্মিণী, তিনি দাঁড়িয়ে দেখছেন। তিনি কিন্তু সেখান থেকে সরে যাচ্ছেন না। কি কারণে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেই কারণটা এখন আমরা পাব। যেই 1 মুঠ খাওয়া হয়ে গেছে, যখন 2য় মুঠ নিতে যাচ্ছেন, লক্ষ্মী দেবী মানে রুক্মিণী তিনি থামিয়ে দিলেন। বলছেন প্রভু, এটা আপনি আর খাবেন না। আপনি যে 1 মুঠ খেয়েছেন তাতেই আপনার সখার জাগতিক যত ধন সম্পত্তি বৈভব যা যা দরকার সব সে পেয়ে গেছে। তো জাগতিক শেষ হয়ে গেলে তারপরে কি থাকে? এরপরে তো গোলকধামই চলে যাবে। স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ যেখানে থাকে সেটাই তো দিয়ে দেবে তার সখাকে। লক্ষ্মী দেবী এটা বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি থামিয়ে দিলেন, দিয়ে বললেন এটা আমি খাব। তিনি খেলেন। কেন খেয়েছিলেন জানেন? কারণ শুধু ধন সম্পত্তি থাকলেই হবে না, সেটার মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী থাকতে হবে। অর্থাৎ সেটা যাতে তার সঙ্গে সবসময় থাকে, সেই জন্য লক্ষ্মীকে থাকতে হবে। কেন? ধন সম্পত্তি কখনো কারো কাছে সবসময় থাকে না, ক্রমাগত সেটা চলতে থাকে। বলা হয় ধন সম্পত্তি সেটা হলো চঞ্চল, লক্ষ্মী চঞ্চলা বলে না। কিন্তু লক্ষ্মী দেবী ওই চিড়ে ভাজা খেয়েছিলেন কেন? যাতে তার সখার সুদামার যে ধন সম্পত্তি লাভ করলো সেটা যাতে থাকে, নষ্ট না হয়ে যায়। সেই জন্য তিনি ওই 2য় মুষ্টিটা খেয়ে নিলেন। এবার খুব আদর আপ্যায়ন হলো। সুদামা থাকলেন, সারা রাত বিশ্রাম করলেন, কিন্তু ঘুমাতে পারলেন না। কেন ঘুমাতে পারলেন না? ভাবছেন যে আমার সখার কাছে আমি কি করে চাইব। আমার পত্নী আমাকে বলেছে যে তুমি কিছু তোমার আমাদের যে অবস্থার কথা বলবে, বলে কিছু চেয়ে নেবে, আমাদের এই অবস্থার কথা বলে তুমি কিছু চাইবে। সে বলছে একবার ভাবছে চাইবো, একবার ভাবছে না আমি কিছু চাইব। যাই হোক, সকাল হলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে তাকে সকাল সকাল রওনা দিতে হবে। ঘুম থেকে উঠে যাই হোক কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা টাকা হলো সব কিছু। এবার সুদামা যাচ্ছে, কিন্তু কিছু চাইতে পারলো না, চাইল না। কৃষ্ণ কিছু বলল না, কেন? ভগবান তখনই দেন, তিনি ভক্তের মনের ভাব বুঝে দেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। ভক্তরা ভগবানের কাছে দেখবেন প্রার্থনা করে, এমন প্রার্থনা
মাথা নিচু করছে আর সহজে উঠছে না। কেন? অনেক বলছে, প্রার্থনা একের পর এক চলছে, মুদিখানার ফর্দের মতন শেষ নেই, একটা পর একটা বলেই যাচ্ছে ভগবানের কাছে। এবার মজার ব্যাপার হলো, সে যেদিন প্রার্থনা করলো তার দুদিন পর তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে ওই দিন তুমি কি প্রার্থনা করেছিলে, বলতে পারবে না, সে নিজেই ভুলে যায়। এত প্রার্থনা করেছে সে নিজেই ভুলে গেছে। তো ভগবান প্রত্যেকটা ভক্তের প্রার্থনা শোনে, কিন্তু পূরণ করে না। কেন জানেন? কারণ ভগবান সেটাই পূরণ করেন যেটা ভক্তটা দিন রাত 24 ঘন্টা ওই একটা প্রার্থনা তার মনে চলতে থাকে, সেটাই ভগবান পূরণ করে। কারণ ভগবান মানুষের মন দেখেন, সে কতটা আন্তরিকভাবে আমার কাছে চাইছে সেটা ভগবান দেখে। নিজে প্রার্থনা করেছে, নিজেই ভুলে গেছে কি চেয়েছি। প্রতিদিন নিত্য নতুন প্রার্থনা, কতগুলো ভগবান পূরণ করবে? আচ্ছা আপনারা বলুন তো, আপনাদের ছেলে মেয়েরা যদি প্রতিদিন নিত্য নতুন কিছু চায়, আপনারা কতগুলো পূরণ করেন? করেন? সব কিছু করা হয় না। ভগবানও তাই। যেটা আপনারা বোঝেন যে না, আমার সন্তানের কোন জিনিসটা বা কোন কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয়, যে না এটা না হলে হবে না, এটা ও বারবার বলছে, তার মানে এটা ওর চাই, সুতরাং তখন আপনারা তাকে সেটা দেন। ঠিক তেমনি ভগবানও ভক্তের মন এইভাবে পরীক্ষা করে যে সে কতটা প্রয়োজন অনুসারে আমার কাছে চাইছে। তো সুদামা তার মনে প্রাণে এটা ছিল, কিন্তু সে চাইতে পারল না, সে চলে গেল, যাচ্ছে, ভাবছে ঠিক আছে। তারপরে ভাবলো যে না, আমার সখা আমাকে যে আতিথেয়তা করেছে, যতটা আমার জন্য করেছে, এটাই আমার কাছে অনেক, আমি আর কি চাই, কিছু আমার চাওয়ার নেই। এই ভাবতে ভাবতে পৌঁছেছে। যখন বাড়ির সামনে গেছে, গিয়ে তখন দেখছে যে তার বাড়িঘর, যে বাড়িঘর দেখে গেছিল সেগুলো নেই, পুরো অট্টালিকার মতন হয়ে গেছে। তার বাড়ির সামনে লোকজন পাহারা দিচ্ছে, একদম সব পরিবর্তন। এইবার সে সুদামা ভাবছে আমি এটা কোথায় এসে উপস্থিত হলাম, এটা কি আমার বাড়ি? গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে। তখন তার পত্নী বেরিয়ে এসেছে, এসে তার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছেন, বলছেন দেখো আমাদের সব কিছু কেমন পরিবর্তন হয়ে গেছে, আর এটা হয়েছে আমি জানি তোমার জন্য, তুমি তোমার সখাকে গিয়ে বলেছ, আর তোমার সখা দেখো এটাকে কত সুন্দর করে দিয়েছে। বলছে এটা কি করে হলো? বলছে জানি না, তুমি যাওয়ার পরে অনেক মানুষ আসলো, এসে তারা সঙ্গে করে অনেক কিছু নিয়ে আসলো, নিয়ে এসে বলল যে এইখানেই তারা থাকবে, এই বাড়ি পাহারা দেবে, এখানকার সব কাজ করবে, এবং সব কিছু সাজিয়ে দিল তারা। তো সুদামা বুঝতে পারল ঘটনাটা কি হয়েছে, সুদামার চোখে জল আসলো। এবার তার ছেলে মেয়ে বউ সবাই নিশ্চিন্ত, তারা শান্তিতে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু সুদামা রাত্রে ঘুমাতে পারছে না। এত কিছু পাওয়ার পর তার ঘুম আসছে না। কেন? সুদামার মনে ছিল, সে মনে মনে ভাবছে যে সখা, আমি তো তোমার কাছে এই বৈভব চাইনি, আমি এই এত ধন সম্পত্তি, এই অট্টালিকা মতন বাড়ি, এত বিষয় আশয়, এই মানে লোকজন, মানে সেবক সেবিকা, এগুলো তো আমি তোমাকে চাইনি তোমার কাছে, তুমি কেন এগুলো দিয়েছো? আমি তো তোমার সেই সখার প্রতি সখার যে ভালোবাসা, যে সহানুভূতি, যে মানে আন্তরিকতা, সেগুলোই তো তোমার কাছে চেয়েছি। সুদামা জানতো যে তার সখা কী, তো তোমার আশীর্বাদ, ভালোবাসা, এগুলোই আমি চেয়েছিলাম। সে মনে মনে ভাবছে এটা, কিন্তু মন থেকে সন্তুষ্ট নয়। এই মনের অশান্তি নিয়েই সুদামার মৃত্যু হয়েছিল, অর্থাৎ শরীর গিয়েছিল। তার মনে কিন্তু ওই ভাবনাটা ছিল, তার মনের এই এত ধন সম্পত্তি পেয়েও কিন্তু মনের সুখ শান্তি ছিল না। এই যে মনের ভাবটা নিয়ে তার মৃত্যু হলো, এর পরিবর্তে কি হলো, সেই প্রসঙ্গে আমরা এখন যাব। খুব সুন্দর প্রসঙ্গ, একদম মন দিয়ে শুনবেন।
ভগবান গীতাতে এক জায়গায় বলেছেন যে মানুষ তার মৃত্যুকালে তার মনের ভিতরে অনেক রকম চিন্তা থাকে। মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন তার মনের ভিতরে অনেক চিন্তা থাকে, কিন্তু সেটা বাইরের মানুষকে বুঝতে পারে না। কেন পারে না জানেন? দেখবেন মানুষের শরীর যাওয়ার আগে একটা অদ্ভুত ব্যাপার, সে ঠিক শরীর যাওয়ার কিছুক্ষণ আগের থেকে সে শুনতে পায় না, তার শ্রবণ শক্তি বন্ধ হয়ে যায়, সে বলতে পারে না, বাক শক্তি বন্ধ হয়ে যায়, সে দেখতে পারে না, দর্শন শক্তি বন্ধ হয়ে যায়। তো পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজ ভগবান বন্ধ করে দেন। কি ভগবানের নিয়ম নীতি দেখুন। কিন্তু একটা জিনিস ভগবান বন্ধ করেন না, সেটা অ্যাক্টিভ থাকে। সেটা কি জানেন? সেটা হলো মানুষের মন। সেটা ভগবান বন্ধ করেন। ঠাকুর কথামৃতের বলছেন যে পরজন্মে তোমার কি যায় সঙ্গে জানেন? ঠাকুরের কথায় সংস্কারের পুটলি যায়। এই যে সংস্কারের পুটলি, এটা কি জানেন? মানুষ, যেই মানুষটা 60 বছর বা 70 বছর 80 বছর বাঁচল, এই বাঁচার মধ্যে সে তার মনের ভিতরে যেসব জিনিসগুলো খুব গভীরে ঢুকিয়ে নেয়, এগুলো সংস্কার হিসাবে পুটলি হয়ে থাকে, অর্থাৎ জমে থাকে। পরজন্মে এটাই তার সঙ্গে যায়। খালি হাতে মানুষ আসে, খালি হাতে যায়। বিষয় সম্পত্তি, টাকা পয়সা, এটিএম কার্ড, প্যান কার্ড কিচ্ছু সঙ্গে যাবে না। সোনা দায়না, গয়নাগাটি, বাড়ি গাড়ি সব পড়ে থাকবে, একটা সুতোও সঙ্গে যায় না। কি যাবে সঙ্গে? পরপারে, পরের জন্মে মনের সংস্কার, মনের চিন্তাভাবনা, মনের গভীরে যেগুলো আপনি জমিয়ে রেখেছেন সেগুলো সঙ্গে যাবে। এবার ভগবান খুব একটা সাবধান বাণী দিলেন, গীতাতে আছে। ভগবান বললেন, মৃত্যুর সময় যেই চিন্তাটা সবথেকে বেশি প্রবল থাকে, সেই চিন্তা অনুসারে পরের জন্ম নির্ধারিত হয়। আরেকবার বলি, ভগবান বললেন মৃত্যুর আগে যখন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ, শুধু মন কাজ করছে, এই মনে যেই চিন্তাটা খুব প্রবল আকারে আছে, সেই চিন্তা অনুসারে পরের জন্ম নির্ধারিত হয়ে যায়। ঠিক তার মনে যেটা থাকবে সেই রকম পরিবেশে, সেই রকমভাবে তার জন্মটা হবে। এবার এইটা কেন বললাম জানেন? প্রসঙ্গটা দেখুন। সুদামা মনের ভিতরে একটা আক্ষেপ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল যে আমি ধন সম্পত্তি, বিষয় সম্পত্তি কিছু চাইনি, আমি চেয়েছিলাম আমার সখার আশীর্বাদ, আন্তরিকতা, ভালোবাসা এবং তার প্রীতি, তার আলিঙ্গন, অর্থাৎ আমার সখা আমাকে একদম আপন করে রাখবে, আপন করে নেবে, এটাই আমি চেয়েছিলাম। তাই সুদামার মনে খুব দুঃখ ছিল, কষ্ট ছিল, রাত্রে ঘুমাতে পারতো না, কিন্তু কাউকে বলতেও পারতো না। সেই আক্ষেপ নিয়ে সুদামার মৃত্যুবরণ করেছিল, মানে শরীর গিয়েছিল। এরপরে কি হলো? যেহেতু ওটা তার মনে ছিল, পরের জন্মে শ্রীকৃষ্ণ আসলেন নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য হয়ে। তখন সুদামা এসেছিলেন, আর এক ব্রাহ্মণ হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি এক গরিব ব্রাহ্মণ হয়ে আবার জন্ম নিলেন। তার নাম হয়েছিল সেই জন্মে বনমালী মিশ্র। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যর কাছে এসেছিলেন বনমালী মিশ্র, যিনি আগের জন্মে সুদামা ছিলেন। আসলেন। এবার ঘটনায় আসি। বনমালী মিশ্র তিনি মথুরা থাকতেন। ছোটোর থেকেই কৃষ্ণ ভক্ত। কৃষ্ণের পূজা না করে, কৃষ্ণকে স্তব স্তুতি বন্দনা না করে জল স্পর্শ করত না, এতটাই কৃষ্ণ ভক্ত ছিল।
কিন্তু খুব সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, পূজা পাঠ করে ভিক্ষা করে যা পেত শাস্ত্র পাঠ করে তাই দিয়েই তার সংসার চলত। তার একটা ছেলে ছিল। এবার সেই বনমালী মিশ্র সে শুনতে পেল যে নদিয়ার নবদ্বীপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হয়ে এসেছেন। তাকে দেখার খুব ইচ্ছে হলো। তিনি একদিন তার পত্নীকে বলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য যাবেন বললেন, জানালেন। এবার তার ছেলে, বনমালী মিশ্রের ছেলে, সেও খুব কৃষ্ণ ভক্ত ছিল। সেও বলল, বাবা আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমিও দর্শন করব গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে। বাবা ছেলে বেরোলো বাড়ির থেকে। তারা এসে পৌঁছলো নবদ্বীপ ধামে। যখন নবদ্বীপ ধামে পৌঁছেছে তখন খোঁজ পেল যে হরিনাম সংকীর্তন আসছে। আস্তে আস্তে একটা বাড়িতে প্রবেশ করেছে, সেইখানে হচ্ছে। তো বনমালী মিশ্র সেইখানে শুনলেন যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেই হরিনাম সংকীর্তনের দলে আছেন। তিনি তার ছেলেকে নিয়ে সেই বাড়ির সামনে গেলেন, গিয়ে দেখছেন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সেই হরিনাম সংকীর্তন দেখছেন, ভিতরে যাচ্ছেন না। তিনি বাইরের থেকে এসেছেন, ঝট করে ভিতরে যাবেন। সেই সুদামা যিনি ভিতরে ঢুকছিলেন না, একই জিনিস দেখুন, দাঁড়িয়ে আছেন। মহাপ্রভু তিনি কীর্তনে মেতে আছেন, কিন্তু তার চোখ বারে বারে ওই রাস্তার ধারে যে বনমালী মিশ্র দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে যাচ্ছে। যেতে যেতে মহাপ্রভু দেখে নিলেন, দেখে নিয়ে তাকে ডাকলেন ভিতরে। তিনি আসছেন না, সংকোচ বোধ করছেন বনমালী মিশ্র। বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। মহাপ্রভু সেখান থেকে গেলেন, গিয়ে তাকে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে আসলেন, নিয়ে এসে বসালেন। এবার হরিনাম সংকীর্তন হলো, তাদের সঙ্গে পরিচয় হলো। মহাপ্রভু সেদিন আর কিছু বললেন না তাদেরকে, শুধু তাদের বললেন যে আপনারা অনেক দূর থেকে এসেছেন, আজকে বিশ্রাম করুন, কালকে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। তাদের বিশ্রাম করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো, বাবা ছেলে দুজনে, বনমালী মিশ্র তার ছেলে। পরের দিন আর এক জায়গায় হরিনাম সংকীর্তন। তো তাদেরকে বলা হয়েছে, তারাও সেখানে গেল, বনমালী মিশ্র গেল। এইবার সেখানে গিয়ে যখন হরিনাম সংকীর্তন চলছে, বনমালী মিশ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে হরিনাম সংকীর্তন। এবার তার ছেলে, সে আর বসে থাকতে পারল না, সে সংকীর্তনের সঙ্গে, হরিনাম সংকীর্তনের সঙ্গে মিশে গেল। সেও হরিনাম সংকীর্তন, দুহাত তুলে হরিনাম সংকীর্তন করছে। মধ্যমণি হয়ে আছেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, মাঝখানে আছেন, নৃত্য করছেন। ডাকছে সবাই বনমালী মিশ্রকে, কিন্তু বনমালী মিশ্র যাচ্ছে না। তিনি সেখানে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে একভাবে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দেখছেন যে তিনি সেখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দেখছেন না, দেখছেন বংশী হাতে, ময়ূরের পালক দেওয়া, মাথায় সেই চূড়া বিশিষ্ট শ্যামবর্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ভক্তদের সঙ্গে নাচছেন, লীলা করছেন। বনমালী মিশ্র চারিদিকে তাকাচ্ছে, তিনি বৃন্দাবনের সেই আবহাওয়া, সেই পরিবেশ দেখছেন, স্বয়ং বৃন্দাবন তার কাছে। এবার যেখানে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছিল তার পাশেই গঙ্গা ছিল। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখছেন, আরে এ তো যমুনা, এ তো গঙ্গা নয়। তার মানে তার সেই পূর্ব স্মৃতি সব তার কাছে প্রকাশিত হয়ে গেল। তিনি তখন হাঁ কৃষ্ণ করছেন বনমালী মিশ্র। সেটা মহাপ্রভু খেয়াল করেছেন। তিনি সেটা খেয়াল করে এদিকে চোখ দিয়ে অঝরে অশ্রুধারা পড়ছে বনমালী মিশ্রের। তিনি হাত জোড় করে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দিকে তাকিয়ে হা কৃষ্ণ, হা মোর কৃষ্ণ এইসব বলছেন, আর সমানে দুহাত বাড়াচ্ছেন। এটা মহাপ্রভু খেয়াল করলেন। ওই হরিনাম সংকীর্তনের মধ্যে থেকে তিনি ছুটে এসে বনমালী মিশ্রকে জড়িয়ে ধরলেন, তাকে তুললেন, তুলে একদম বুকে জড়িয়ে নিলেন, আলিঙ্গন করলেন। পূর্বজন্মে যেই কষ্ট নিয়ে সুদামা
শরীর ত্যাগ করেছিল, এই জন্মে সেটা প্রভু পূরণ করে দিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সখা আমাকে আলিঙ্গন করে নিজের বুকে রাখবে, সেটাই হলো। মহাপ্রভু বনমালী মিশ্রকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে নিলেন। নিয়ে মহাপ্রভু বললেন যে শান্ত হও সখা, শান্ত হও, তুমিও আমাকে চিনতে পেরেছো, আমিও তোমাকে চিনতে পেরেছি। আমি তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ করার জন্যই তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি। ডেকে এনেছি মানে ওই যে মনের ইচ্ছাটা দিয়েছে, আকর্ষণ করে এনেছি। কৃষ্ণ সুদামা, শ্রীকৃষ্ণ সুদামা পরের জন্মে হলেন শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং বনমালী মিশ্র। তাদের মিলন হলো। এই হলো ভগবত ভক্তের দিব্য জীবন। আমরা এই ক্লাসে প্রতি মাসে এরকম এক একজন ভক্তের কথা আলোচনা করব। এই ক্লাসটার নামই হলো ভগবত ভক্তদের অজানা কথা। ভগবত ভক্তদের অজানা কথা। আমরা প্রতি ক্লাসে এইরকম অজানা ভক্তদের কথা আলোচনা করব। আজকে তাহলে এই পর্যন্ত। এই কথার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে ভগবান ভক্তের মনের ইচ্ছা এই জন্মে না হলেও পরের জন্মে পূরণ করে দেন। আজকে এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, হাসি খুশি আনন্দে থাকবেন। ওম জননীং শারদাম দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয়োশ্রিত্বা প্রণমামি